Okay, so in yesterday class, we were discussing about elements of measurement system. So the best example what I can tell is a weighing machine. Okay, so the shopkeeper he want to actually weigh particular object or things, whatever it may be. So what first he will fill that in a container or packet, then he will place on the tray. So there will be some digital display. So actually it will show you how much weight your that a particular object or things holds. So that way it will be directly shown on the display. So what are the advantage means? It will be giving a fast response. So as soon as he places that object, it will show you the reading. That is very fast. Previously, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ത്രാസാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. And then second advantage is it is digital display. If you look at the display, sometimes you may notice 0.500 gram. Okay, sometimes it is 0.00 or sometimes it will be showing 500 gram 0.010. Okay, that much precision it has or that much accuracy it has. So that is the advantage of this kind of electronics based measurement system. So how it will be doing the process, that is very important. എങ്ങനെയാണ് ഈ weight measure ചെയ്യുക? So when we are placing an object on that particular tray, the weight should be measured. That is the thing. Okay, so if you are placing, there will be a sensor under this tray. ആ ട്രേൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ താഴെ there will be a sensor. So this sensor will convert this weight into an electrical quantity, maybe resistance, maybe voltage, maybe current. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ട്രേ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനുണ്ടാകുന്ന വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെയിറ്റിനെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റും? വോൾട്ടേജിലേക്കോ കറണ്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് വെയിങ് മെഷീൻ, നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? റോ എൽ ബൈ എ. R is equal to അല്ലെങ്കിൽ R proportional to L by A. Okay, this is actually L. Okay, L by A. That means when the length of the resistance increases or when the length of the conductor increases, resistance increases. When the area of the conductor increases, resistance decreases. ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അടിയിൽ, ഈ ട്രേയുടെ ഒരു അടിയിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലാണ് ഉണ്ടാവും. So when we are placing a weight on that, automatically അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? അത്ര തിക്കല്ലാത്ത, അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തൊരു വയറാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക, റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് when there is a stress, the area of that conductor will change. So when area changes, what happens? Resistance also will change. അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം V is equal to IR, അടുത്ത ഫോർമുല. So when there is a change in resistance, maybe there will be a change in voltage or current. So ultimately what happened? Weight placed in the weight is converted into change in resistance. The change in resistance can be converted into change in current or voltage. കറക്റ്റ് ആയില്ലേ അല്ലേ? ഈ വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സുഖമായില്ലേ? ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഇതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ അല്ലേ? അപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലുകാർക്കെല്ലാം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു
ഇതൊരു നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ടയറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ടയറിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു ഡൈനാമോ ഓടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? സൈക്കിൾ ഡൈനാമോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. സൈക്കിൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈക്കിളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ ചാർജബിൾ ലൈറ്റ് കിട്ടുക. സൈക്കിൾ ഡൈനാമോ വെച്ച് സൈക്കിൾ ഓടിച്ച എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? ഓക്കെ. അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ചവിട്ടുമ്പം അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് എങ്ങനെയാ വരിക? കൂടും. കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ ആണ് വണ്ടി സൈക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലൈറ്റിന്റെ? അത് കത്തൊന്നുമില്ല, മര്യാദക്ക് കത്തൊന്നുമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു മനസ്സിലായി ഈ വോൾട്ടേജിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. വെൻ ദ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ് the voltage is high, so the brightness of the light was more. When the speed was low, the voltage was very less and the brightness of the light was very poor. Right? So it depends on the speed. What happens? There is a change in voltage. So അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബൈക്കിന്റെ ഇപ്പം ബൈക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡൈനാമോ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും. കൺവെൻഷനാണ്, പഴയ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. പുതിയ മെത്തേഡിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പഴയ മെത്തേഡിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡൈനാമോ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും. സോ ആസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബൈക്ക് ഇൻക്രീസസ്, ദ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ ഓൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വോൾട്ടേജ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 1 volt, I can say that it is some 10 km/h. If the generator voltage is 2 volt, it is some, say example, 20 km/h. So anything between 1 and 2 will be between 10 km/h and 20 km/h. If the voltage generator is 5 volt, so I can say that it is 50 km/h. So proportionally there is a change. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ഇത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം so there is a change in initially what we did, physical quantity is converted into electrical quantity. Then ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിലൊന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. മേ ബി സം മില്ലി വോൾട്ട്, മേ ബി 1 volt, 2 volt, AC ഓർ DC എന്തെങ്കിലും ആവാം. സോ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ 500 gram ഓർ 50 km/h അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇതിനെ ഫർദർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. So here we have a block diagram which explain all this process from a physical quantity, how it is displayed. So this block diagram is a block diagram of a complete instrumentation system. So if you look at the first block, it is primary sensing element. So look at this arrow mark. Quantity to be measured is connected to primary sensing element. So എന്തായിരിക്കും? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെയിങ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണ്. സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമുല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ R is equal to rho L by A. So it is working based on this formula, R is equal to rho L by A. So whenever you are applying a load on that, there will be a change in resistance. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷർഡ് എന്താണ്? നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. വി വാണ്ട് ടു മെഷർ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട്. സോ വി വിൽ ബി പ്ലേസിംഗ് that weight on the primary sensing element. So it will produce some amount of current or voltage or change in resistance. So it will convert physical quantity into electrical quantity. So current or voltage or change in resistance, whatever it may be. If resistance is changed, voltage or current, any one of this also will change. So what is the role of primary sensing element? The role of primary sensing element is to convert physical quantity into electrical quantity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെയും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ നമ്മൾ വെയിറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ, ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ അടിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അറിയാതെ വന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ എത്ര വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തോ ആ വെയിറ്റ് ചിലപ്പം ഈക്വലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ റീഡിങ്ങിൽ എറർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഈസ് ടു കൺവേർട്ട് ദ എൻറ്റയർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ആ കൺവേർഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, 100% ആക്യുറേറ്റ് ആയ കൺവേർഷനാണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടത്. സോ ദർ ആർ 2 important points. Primary sensing element is an element which converts physical quantity into electrical quantity, and
it should be a way that the physical quantity completely converted into electrical quantity. അത് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദെൻ ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വെയിങ് മെഷീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അത് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. റോ L/A ആണ്. സോ വെൻ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെയിറ്റ്, ഒരു വെയിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടായി? റെസിസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. So what I will get? I will get a change in resistance. So the weight is converted into change in resistance after primary sensing element. Now ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് കറണ്ട് ഓർ വോൾട്ടേജ്. So the change in weight is converted into change in resistance, and change in resistance is converted into either change in current or voltage. Change in current or voltage. മനസ്സിലായോ? റെസിസ്റ്റൻസിലെ ചേഞ്ച് എന്താക്കി മാറ്റി? കറണ്ടിലെ ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിലെ ചേഞ്ചോ, രണ്ടും ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. റെസിസ്റ്റൻസിലെ ചേഞ്ച് കറണ്ടിന്റെ ചേഞ്ചോ വോൾട്ടേജിലെ ചേഞ്ചോ ആക്കി മാറ്റി. സോ അത് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എലമെന്റിന്റെ പർപ്പസ്, വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ജോലിയാണ് വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിന്റെ ജോലിയാണ്. ആക്ച്വലി ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. So again, so what I did, I have converted weight into resistance, then resistance into current or voltage. Sometimes this current may be in milliampere, or if you are expressing in terms of voltage, sometimes in millivolt. It is not sufficient for further processing. അതായത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടി അത് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ we need to convert into suitable voltage or current. അല്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഇൻ സംവാട്ട് അറൌണ്ട് milliampere or millivolt, we can connect an amplifier so that it will amplify the signal into higher voltage and കറണ്ട്. അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ്, വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല, അല്ലേ? അപ്പം അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹയർ വേരിയേഷനാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതും മനസ്സിലായില്ലേ? Yes, sir. Okay. Now, data transmission element. വെയിങ് മെഷീൻ തന്നെ എടുക്കുക. സോ ഞാൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള കടയിലെ വെയിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ആ ഒരു വെയിങ് മെഷീനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ട്രേ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ട്രേ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഡിസ്പ്ലേ. ഇവിടെ ഒരു ഓൺ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഫ്യൂ മോർ സ്വിച്ചസ് വിൽ ബി ദെയർ and there we will be having a display. So I can place my object over here. ഞാൻ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ എലോങ് വിത്ത് ദിസ്, ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കൂടി ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കൂടി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെയുള്ള ഡാറ്റ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പർപ്പസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് ഈസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ടു വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ
ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂണിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് മൂണിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ സോയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സോയിലിൻ്റെ എത്രത്തോളം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ കുറേ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് സോയിലിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ക്യാൻ മെഷർ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സോയിൽ, വാട്ട് ഇസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, എവറിത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് സെൻസിങ് ദാറ്റ് റോബോട്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് അവിടെ സെൻസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത് നമുക്ക് എർത്തിലുള്ള നമുക്കത് അയച്ചു തരണം അല്ലേ. അപ്പോൾ സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു മീൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് ദോസ് വാല്യൂസ് ടു എന്താ പറയുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാറ്റലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഓക്കെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഈ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ there will be one more block. There will be one more probability that there will be one more block. That is signal conditioning or signal conditioning element. Okay, so data conditioning element or signal conditioning element. This is one more block. I can place wherever it is required. If it can be placed between primary sensing element and variable conversion element. It can be placed between variable conversion element and variable manipulation element. It can be placed between variable manipulation element and data transmission element. So the purpose of signal conditioning element is if there is some noise or any disturbance in the signal, നമ്മൾ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടക്ക് ചിലപ്പം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനിടക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ വെയിങ് മെഷീനിൽ എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചെറിയ നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ നോയ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം, കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കണം. സോ വി നീഡ് എ signal conditioning element or a data conditioning element. So depends on the circuit or depends on the sensor conversion circuit etc. We will be placing this conditioning element wherever it is required. Okay, adine avdeyokke namukku place cheyan vendi pattum. Okay, then there is an additional block, data storage and playback element. This is not necessary actually. ഇത് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ ചില സെൻസറുകൾക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില വെയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ യു വാട്ട് യു ഹാവ് മെഷേർഡ് പ്രീവിയസ്ലി. തൊട്ട് മുമ്പ് മെഷർ ചെയ്ത വെയിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കും. ഓർ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം ഡയബറ്റിക് മെഷർമെൻറ്റ്, ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ വെൻ യു ആർ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ദ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ യു ദ പ്രീവിയസ് റീഡിങ്. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഫോണിലെല്ലാം മറ്റേ മുന്നേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ മുമ്പ് കാണലുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതേപോലെ ചില മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റിന് മുന്നേ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ, മുന്നേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ 10 ടൈംസ് മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അതായത് നമ്മളത് ഓണാക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എടുത്ത റീഡിങ് എത്രയാണോ അതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക ആദ്യം. അതിന് ശേഷമേ അത് ഓണായി വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് കുറേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നെസസറി. ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടികളിലൊക്കെ മൈലേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓണാക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയ മൈലേജാണ് ആദ്യം കാണിക്കുക, പിന്നെ ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് മൈലേജ് വേരി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. അതായത് മൈലേജ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ്. അപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എത്രയും മൈലേജ് ഉള്ളത് അതവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പ്ലേബാക്ക് എലമെന്റ്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് സംവെയർ ഇൻ എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. നമ്മുടെ റോം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ടു ഡാറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ ഡിസ്പ്ലേ. ഡാറ്റ പ്രസന്റേഷൻ, ഡാറ്റേനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അവിടെയുള്ള ഡാറ്റേനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ. സംടൈംസ് 7 സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. 7 സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡിജിറ്റും ഇങ്ങനെ
വെയിങ് മെഷീനിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിജിറ്റാണ്. സോ നിങ്ങളെ വണ്ടികളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഫുൾ LCD സ്ക്രീൻ പോലത്തെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും, LCD ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയും. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ എലമെൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരും. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ദർ ഇസ് ആൻ ഒബ്സർവർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ ഹു ഈസ് റീഡിങ് ഓൾ ദിസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് പ്ലേബാക്ക് എലമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രസൻറ്റേഷൻ എലമെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രസൻറ്റേഷൻ എലമെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. തിരിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാ ബ്ലോക്കും മനസ്സിലായോ ഓരോന്നും? Yes, sir. So this is not only common for electronic system, this is common for mechanical also. മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരാൾ നമുക്ക് കയറി നിന്നിട്ട് വെയിറ്റ്, നമ്മളെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക. അതിനകത്തൊരു സർക്കുലർ ഡയലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനൊരു ഡയൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു നീഡിലുണ്ടാവും അല്ലേ, ഇവിടെ കുറേ റീഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നീഡിൽ എന്തായും, ദിസ് നീഡിൽ വിൽ ബി മൂവിങ്, നീഡിൽ വിൽ ബി മൂവിങ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കയറി നിന്നാൽ അത് ചെറിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും, നിങ്ങളൊക്കെ കയറി നിന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ. നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ നീഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിനും ഓരോ വെയിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും, 50 kg, 60 kg, 70 kg എല്ലാം. അപ്പോൾ ആ നീഡിൽ ഏതിൻ്റെ നേരെയാണോ പോയി നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ വാല്യൂ ആണ് അയാളുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്, വെയിങ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. ഫുൾ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും, ആ സ്പ്രിങ് അമരും, ആണ് ആ നീഡിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതേ സെയിം, ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഓൾസോ. സംഭവം ഓരോ ബ്ലോക്കും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്താ, പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്താ? To convert physical quantity to electrical quantity. ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വേറൊരു പർപ്പസ് എന്താ, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് എങ്ങനെയുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ, അത് ആക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കണം. ദെൻ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് എന്താ, പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ പരിപാടി, വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റിന്റെ പരിപാടി. മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ സിഗ്നൽ. അപ്പം അവിടെ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദിസ് എലമെന്റ്. നമ്മളൊരു PPT നമ്മൾ നോക്കും, ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ദ വേരിയബിൾ വിച്ച് ഈസ് ബീയിങ് മെഷേർഡ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം. ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആയി വരുന്നത് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റും ആയിട്ടാണ്. The measurement thus first detected by primary sensor or detector, the measurement is immediately converted into an analogous electrical signal, maybe voltage, current or resistance. Okay, so this is done by a transducer. A transducer എന്ന് പറയുന്നത്, transducer is an element which convert physical quantity into electrical quantity ആണ്. Okay, though a transducer in general is defined as a device which convert energy from one form to another form. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജി, ഒരു ഫോമിലുള്ള എനർജിനെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ
quantity. Electrical. Okay, a transducer is defined as a device which converts physical quantity into electrical quantity. Okay, in many cases, the physical quantity is directly converted into electrical quantity by detector or transducer. Okay, അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഡയറക്ട്ലി എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Then variable conversion element. The output signal of variable sensing element may be of any kind. It could be mechanical or electrical signal. It may be a deflection of an elastic member or some electrical parameters such as voltage, frequency, etc. For the instrument to perform desired function, it may be necessary to convert this output signal from the sensor to some other suitable form while preserving the information content of original signal. അപ്പം എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആയാലും കറണ്ട് ആയാലും അതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നേച്ചർ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം. അതായത് എന്തെങ്കിലും ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ, പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ വേരിയേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെൻറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയാം. വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ മീൻസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. എ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആക്ട് ആസ് എ വേരിയബിൾ manipulation element. The amplifier accepts small voltage signal as input and produces a output signal which is also voltage but of greater magnitude. So amplifier will convert lower voltage signal into a higher signal of or higher voltage signal. അപ്പം അത് എന്താണ് ചെയ്തത്, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂലാണ് അവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു 500 മില്ലി വോൾട്ട് ഓർ 100 മില്ലി വോൾട്ടിലുള്ള സിഗ്നലിനെ ഒരു വോൾട്ടിലേക്കോ 6 വോൾട്ടിലേക്കോ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ്. കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് എന്തായിരുന്നു, സ്യൂട്ടബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരുടെ പർപ്പസ്, മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റിന്റെ. Okay. Then we have discussed signal conditioning element. Okay, ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. If the signal after being sensed contain distortion, അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും നോയ്സോ മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ there is a need to remove interferencing noise source before transmission to next stage. അതായത് ഇവിടെ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം, റിമൂവ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് എലമെന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ പറയാം, ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. Data transmission element, as I said, there are several situations where the element of the instrument is physically separated. In such a situation, it becomes necessary to transmit data from one element to another. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ കുറേ ഒരു ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട്, IoT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ ചെടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ആന്തൂറിയം അങ്ങനത്തെ കുറേ ചെടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ചെടികൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എപ്പോഴും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ ചെടികളുടെ എല്ലാം. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇട്ട ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെൻസർ വെച്ചിട്ട്. അത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് വീട്ടിലിരുന്നിട്ടല്ല, ഓഫീസിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വെബ് പേജിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്ര ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ അതിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ്, വീട്ടിൽ മെഷർ ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന മീഡിയത്തിലൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തി അവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം വേറെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CCTV,
CCTV നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച CCTV വെച്ച് അവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു വെബ് പേജ് വെച്ചിട്ടോ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടോ എനിക്ക് ദൂരെ നിന്നിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദ ഇമേജ് വിച്ച് ഈസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ ദ CCTV mechanism is actually transmitted to some other place through an internet connectivity. So a person can watch what is happening there. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റിന്റെ യൂസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താ നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ഓർ എയറോപ്ലെയിൻ ആർ ഫിസിക്കലി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് എർത്ത്. എർത്ത് എന്നുള്ള കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ഫിസിക്കലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. സോ എന്താണ് അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഡാറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ്. The function of data presentation element is to convey the information about the quantity under measurement to a personal handling instrument or a system for monitoring, control or purpose of analysis purpose. Okay, it is something about നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം ഡിസ്പ്ലേ അല്ലേ, 7 segment display, or here it is given data to be monitored, visual display devices are needed. വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്പീഡ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാം. TV എക്യുപ്മെന്റ്, CCTVൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ TV യൂസ് ചെയ്യാം. കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രിന്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റിന്റെ കേസിൽ വരിക. TV, ക്യാമറ ആൻഡ് TV, ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് CRT, പ്രിന്റർ, അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാണിച്ചു തരാം. മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡൻ പ്രഷർ ഗേജ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട പ്രഷർ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഒരു പൈപ്പ് എന്നുള്ള പ്രഷർ ആയിരിക്കും, ഒരു ട്യൂബ് എന്നുള്ള പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ആ ട്യൂബ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ, എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മളൊരു വാൽവ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാം, നമ്മുടെ കാറിന്റെയും ബൈക്കിന്റെയും ഒക്കെ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യില്ലേ ടയറിൽ, ആ സമയത്ത് അയാൾ എത്രത്തോളം എയർ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനം പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ. ഈ ഡിസ്പ്ലേ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അതെന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പ്രഷർ, എയറിന്റെ പ്രഷർ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ദർ ഇസ് എ ട്യൂബ്. ഈ ട്യൂബിലൂടെ ആ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ വരും. ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലീനിയർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും, ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ആ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലിങ്കിന് മൂവ് ചെയ്യും. ലിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു ഗിയർ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ഗിയർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഗിയറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ മെക്കാനിസം ആദ്യം എന്ത് സംഭവിച്ചു, എയർ ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇവിടെ ഒരു ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി, അത് ലിങ്ക് വഴി ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഗിയർ മെക്കാനിസമിന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗിയർ മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ഗിയറിന്റെ മേലെയാണ് എന്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ പോയിന്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ ഡിസ്പ്ലേന്റെ നടുക്കുള്ള ഈ പോയിന്റർ എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ ഗിയറിന്റെ മേലെയാണ്. അപ്പോൾ എയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി എ ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ്. ദാറ്റ് മൂവ്മെന്റ് വിൽ മൂവ് ലിങ്ക് ഇൻ സം ആംഗിൾ. സോ ദാറ്റ് ലിങ്ക് വിൽ മൂവ് ദിസ് ക്ലോക്ക്വൈസ് ഓർ ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ, സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് വിൽ മൂവ് ദിസ് gear mechanism. On that gear mechanism we have placed a needle, so that needle will be moving left or right. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? ഈ ബേർഡൻ ട്യൂബ്, അതായത് ഈ പ്രഷർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബേർഡൻ ട്യൂബ് ആണ് എന്ത്, പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് അല്ലെ? വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതും ഈ ബേർഡൻ ട്യൂബ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രഷറിൽ ഇവിടെ ഒരു ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ? ബേർഡൻ ട്യൂബ് തന്നെയാണ്. ഈ ബേർഡൻ ട്യൂബ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഒരു ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റും ബേർഡൻ ട്യൂബാണ്, വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റും
ബേർഡൻ ട്യൂബ് ആണ്. അടുത്ത ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ് ഏതാ? പോയിന്റർ. ഈ പോയിന്ററും ഈ ഡിസ്പ്ലേയും ചേർന്നതാണ് ഡാറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ്. ഇനി മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ഏതാ? ലീനിയർ മൂവ്മെന്റിനെ റോട്ടറി മൂവ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റിയത് ആരാ? ഈ ഒരു ഗിയർ മെക്കാനിസം ആണ് മാറ്റിയത് അല്ലെ. ഇനി വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് ഏതാ? കറക്റ്റ് ആണ്. ലിങ്ക് ആണ് വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആ ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ലിങ്ക് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു മെക്കാനിസം സിസ്റ്റത്തില് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് എലമെന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് എലമെന്റ് ചിലപ്പം ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ? ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവും. സ്പ്രിങ് എന്തിനാ? ഇത് സ്പ്രിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ നീഡിൽ, ചെറിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരെ. അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് പോകും. പ്രഷർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ തിരിച്ച് ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഫോഴ്സിൽ തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥലത്ത് വരും അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത് സ്പ്രിങ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നോക്കിയാൽ എയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സംബന്ധത്തിന് ഈ നീഡിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും. പക്ഷെ അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? ഇല്ല, വരൂല്ല. ഒരു പുഷ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്പ്രിങ് ഇതിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ്, ഈ നീഡിലിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ്, ചെറിയ പ്രഷറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ക്ലിയർ ആയ? ഓക്കെ. അപ്പം ഇത്രയാണ് മെജോറിറ്റി നമ്മളെ എന്താ പറയാ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ വിട്ടത്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്തുള്ളത്, 5th മോഡ്യൂള് ഉള്ളത്. ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്, അത് ഞാൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് പവർ സപ്ലൈ അല്ലെ, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് DC പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ എടുത്തു. വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് സെനർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനിൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ മോഡ്യൂള്? യെസ് സർ.